ਅੱਜ ਅਸੀਂ खुदा ਦੇ जिंदा कलाम ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ प्रभु की तारीफ करने के बारे। परमेश्वर ने जो इंसान की रचना की तो परमेश्वर ने इंसान की रचना इस सोच के नाल की कि ये इंसान जिहड़ा है मेरी तारीफ करेगा, मेरी वडियाई करेगा। जो प्रभु यीशु मसीह का जन्म होया तो लिखा है स्वर्गदूत जिहड़े सी वो परमेश्वर की वडियाई करते सी। और बाइबल दे विच लिखा है कि सारी उस्तत सारी महिमा लैण दे योग कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। बोलो हालेलुया। जबूर नंबर 103 उहदी पहली आयत दे विच लिखा है, हे मेरी जान यहोवा नूं मुबारक आख अते जो कुछ मेरे अंदर है उस दे पवित्र नाम नूं। हे मेरी जान यहोवा नूं मुबारक आख अते उहदे सारे उपकार ना विसार। आप दे विचों कौन कौन इत्थे इहो जिहे बैठे जिन्हां दे उत्ते प्रभु दे उपकार ने? हथ खड़ा करो। शाबाश। जिहदे उत्ते प्रभु ने उपकार कीते आ। या कई इत्थे मुर्दे बैठे आ, तुहानूं मेरी पंजाबी नहीं समझ आउण दी। जिहदे जिहदे उत्ते प्रभु यीशु ने कोई ना कोई उपकार कीता, अपने दोवें हत्थ उपर उठाओ। अगर आपने तौबा करके बपतिस्मा लै लिया, सब तो वड्डा उपकार ते इह आ कि उन्हें तुहाडे पापां नूं की कर दिता? माफ कर दिता। दोनों हाथ उठा के फिर बोलो हालेलुया। थोड़ी जी इको दे दो। तो अगर प्रभु दे उपकार वा साडे उत्ते तो साडा फर्ज बनता है प्रभु दी तारीफ करन दा। लिखा हे मेरी जान तू यहोवा नूं की कह? मुबारक कह। ते कदों कदों मुबारक कह? सिंपल जी उदाहरण, अजूब दा सारा कुछ खत्म हो गया तावी की कहंदा? परमेश्वर ने दिता सी, परमेश्वर ही लै गया, उहदा नाम की होवे? मुबारक होवे। ये थोड़ा कि जिंदगी च कोई गवाही बनी आ, चंगियाई मिली आ ते फिर खुदा नूं मुबारक कहना। अजूब नूं ओहदी जिंदगी दा सब तो वड्डा दुख उदों मिलिया जदों ओहनूं शैतान ने सिर दी खोपड़ी तो लैके ते पैर दी तली तक फोड़ियां नाल मारिया। सारे बदन ते फोड़े फोड़े। और की कर रहा? प्रभु तेरा धन्नवाद, प्रभु तेरा धन्नवाद। और बाइबल दे विच लिखिया ओहदी पत्नी आके कहंदी की हो गया तैनूं? सब कुछ तो खत्म हो गया और अजे भी परमेश्वर नूं धन्नवाद कह रहा। कहंदी दो काम कर, पहला ते परमेश्वर नूं फटकार ते दूजा मर जा। तुसीं देखिया होगा लोगों की जिंदगी दे विच वड्डे वड्डे मौजजे हुंदे ने। तुसीं दसो मुर्दा जिंदा करदे ने, इस तो वड्डा भी चमत्कार हैगा? तुसीं दसो एक इंसान जिहड़ा मारी गया, जिन्हों रो पिट लिया और वो फिर तो जिंदा हो जाए, इस तो वड्डा किहड़ा काम संसार की नज़र च कोई नहीं है। पर कई जी उठण तो बाद भी परमेश्वर नूं मुबारक नहीं कहिंदे। लाजर नूं प्रभु ने 4 दिन बाद जिंदा किया। 4 दिन हो गए से मरे नूं। भी बाइबल दे विच आपां किते भी गाड़ी जाके रसूलां दे करतब, रोमियां, करंथियां, प्रकाश दी पोथी तक किते पढ़दे हैं लाजर दे बारे कि उन्हें कोई मतलब रूहां जित्तियां परमेश्वर दे लई, जां परमेश्वर दे लई मार खाधी, जां उन्हें किहड़ी कलीसिया खड़ी कीती। इधर देखो सारे पढ़दे हैं असीं बाइबल दे विचों? किते नहीं पढ़ते। पर उन्होंने करना चाहिए सी। हालेलुया। अगर दूसरे रसूलों का जिक्र हैगा तो लाजर का भी जरूर होएगा। पर लाजर ने हो सकता प्रभु का काम किया पर वह नहीं किया जिहड़ा प्रभु चाहुंदा सी। बाइबल दे विच आपां हिजकिया बादशाह के बारे पढ़ते हैं। ਉਹਦੇ ਲੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੋੜਾ ਨਿਕਲਿਆ तो परमेश्वर यशायाह पैगंबर ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ हिजकिया बादशाह ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ कि जिस बीमारी ਦੇ ਨਾਲ तू पीड़ित है तू और तो चंगा नहीं होएगा, तू मर जाएगा। तो यशायाह गया हिजकिया बादशाह ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ कि तेरी उम्र के दिन पूरे हो गए, तू मर जाएगा। परमेश्वर कहता है
पर तू की कर, अपने घराने की ते अपने राज की जिम्मेवारी जिस भी पुत्र ते पाउणी पा दे। खुदा दा बंदा इन्नी गल कह के आ गया। लिखिया हिजकिया कंध दे वाल मूँह करके भुब्बा मार मार के रोया। और उन्हें की दुआ की? कहंदा परमेश्वर जो तेरी निगाह दे विच चंगा सी मैं वो कीता, तेरियां विधियां तो कदी बेमुख नहीं होया, इसलिए मैं अजे मरना नहीं चाहता। कितना चिर लाया खुदा ने दुआ सुन? उसे वेले परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी और उसे वेले ही अजे लिखिया जशाया महल दे वेड़े दे विच सी। वेखो अजे घर तो बाहर नहीं गया राजे दे, और इन्नी छेती खुदा ने दुआ सुनी। सोचो फिर कितना धर्मी बंदा सी हिजकिया, क्योंकि कलाम दे विच लिखिया धर्मी दुहाई दिंदे ते यहोवा सुनदा आ। तो परमेश्वर की बाणी दूजी वारी आ गई जशाया नूं, वापस मोड़ इत्थों ही। हिजकिया बादशाह ने जाके कह दे कि तेरी दुआ मैं सुनी आ और तेरी उम्र 15 वरे होर वधा दी। हालेलुया। इत्थे एक होर गल निकलदी है भी परमेश्वर हिजकिया नूं क्यों नहीं सीधा कहंदा? दसो, जे हिजकिया नूं इदां कह दिंदा ना तो हिजकिया नूं ते पण चढ़ जानी, जिद्दां अजकल कई विश्वासियों नूं चढ़ जाती है। कहंदे पास्टर ने साडी जिंदगी दे बारे इदां दस्सिया है, होया उदां भला? असीं ते दुआ कीती ते खुदा ने वे लो अपने हल कर लिया। खुदा नूं आपां जशाया दे राहीं कहाया कि तू मर जाएगा, तो फिर जशाया दे राहीं कहाया खुदा ने। दुआ किने कीती? बोलो हेलो, दुआ किने कीती? कि जशाया ने कीती कि तू मर जाएगा कोई नहीं, पर मैं तेरे लिए दुआ करूंगा रोजा रख के। अजकल दी कलीसियां में इदां कहंदियां ना, पास्टर जी साडे लिए दुआ करो, पास्टर जी साडे लिए रोजा रख के दुआ करो। नहीं, पास्टर तुहाडे लिए रोजा क्यों रख के दुआ करे? उन्होंने तो परमेश्वर कहेगा तो रखेगा। तुसीं दिहाड़ी दिंदे जे पास्टर नूं हैं? आप कई परौंठे खा खा लेड़े हुंदे ते पास्टर नूं कहंदे तू भी ना खा, तू भुखा रह, अही खाण दे ना। जशाया जो रब की बाणी आई वो कह के चला गया। प्रार्थना हिजकिया ने की, हिजकिया चंगा हो गया। परमेश्वर ने कहा कि जो लक च तेरे फोड़ा आ ना, उस तो भी तेन मैं चंगा करांगा, फफूड़ी के पत्तियां का लेप बना के उत्ते लाई। पर थोड़े दिनों बाद पता की होया? थोड़े दिनों बाद होया इदां, एक दुष्ट राजा उहदे कोल आया। आपने भी एक गल सीखनी है, अपने जिहड़े भेद वा ना दुष्ट लोगों नहीं देई देईदे। तो लिखा हिजकिया राजा उन्होंने अपने महल विच लैके फिरिया, अपने महल का कोना कोना उन्होंने विखाया, इत्थों तक के खजाना भी विखाता, जिथे सोना चांदी हीरे जवाहरात सब कुछ रखा वो भी दिखाता। खुदा की बाणी फिर जशाया नूं आ गई कि जा जाके हिजकिया नाल गल कर। की गल कर? जशाया जाके कहंदा राजा हिजकिया, आ जिहड़ा राजा तेरे कोल आया सी किन्नी को दी सेवा की? कहंदा बहुत सेवा की। कहंदा की कुछ उन्होंने विखाया? कहंदा सारा कुछ ही। खजाना भी विखाता? कहंदा हाँ। कहंदा कख नहीं छड्डिया, सारा कुछ उन्होंने विखाता। तो कहंदा सुन फिर हुण परमेश्वर की कहंदा। वो राजा अपनियां फौजां लैके आवेगा, तेरे ते आके चढ़ाई करेगा, ते जिन्ना कुछ तू उन्होंने विखाया सारा कुछ हुंजा फेर के अपने नाल लै जाएगा। कहंदा कदों खड़ू? कहंदा जदों तेरा मुंडा राजा बनू। कहंदा जदों मैं राजा हूँ। कहंदा तेरे समय शांति रहे। कहंदा कोई गल नहीं। ਇਹੋ ਜਿਹੇ भी कई डफर लोग हो जाते, खुदा के लोग बन के भी बुद्धि भ्रिष्ट हो जाती। तुसीं दसो साडे चों किहड़ा नहीं चाहुंदा कि साडे जिहड़े बच्चे वो भी शांति च रहण, पर वो कहंदा कोई गल नहीं, मेरे समय च शांति रहनी, मुंडा आपे नजड़दा रहू। मैं ये कहानी तुहानूं क्यों दस रहा? अपनी जिंदगी की सब तो वड्डी बरकत लैके उन्हें यहोवा नूं मुबारक नहीं किया, उन्हें अपनी मन मर्जी विच चलना शुरू कर दिता। कई लोगों दी किडनियां फेल होईयां हुंदियां, कईयां दा हार्ट जिहड़ा बंद होण ते आया हुंदा, परमेश्वर चंगियां कर दिंदा, ते चंगे होण तो बाद जाके हुण गंदे गीतां ते भंगड़े पै रहे आ, धमान मनाए जा रहे आ, विआह वेखे जा रहे आ, ते यीशु मसीह हुणी चर्च च बैठे तुहानूं उडीकण दे आ। ते हुण जदों दूजी वारी हार्ट फेल होया ना, ये पास्टर जी तुसीं किद्दां दी दुआ कीती सी? याद रखो आपकी आशीष तद तक कायम है
जद तक तुहाडी जान यहोवा नूं मुबारक कहिंदी है। हालेलुया। हे मेरी जान किनू मुबारक कह। फिर लिखिया है जो कुछ मेरे अंदर है उस दे पवित्र नाम नूं। जो कुछ भी तुहाडे अंदर है, जो कुछ तुहाडे कोल आ, उस गल दे लई परमेश्वर नूं मुबारक कहना है। दोया च फिर कहंदा दोबारा, ये दो बारी लिखण दा मतलब है कि गल 100% पक्की है, इदां तुहानूं करना पैना। हे मेरी जान यहोवा नूं मुबारक आख ते उहदे सारे उपकार ना विसार। हिजकिया परमेश्वर दे उपकार भुल गया, कहंदा कोई गल नहीं, वेखी जाऊगी। सुनो 3 ऐत दे विच लिखिया, वो तेरियां सारियां बुराइयां नूं खिमा करदा, वो सारे रोगां तो तैनूं नरोया करदा। किन्ने रोगां तो? हाँ, हुण 3 ऐत बड़ी बिमारां ने खास करके याद रखनी है कि प्रभु सारे रोगां तो की करदा। हाँ, एक ऐत किन्ने याद रखनी? हे मेरी जान, हाँ, पानी का गिलास फड़िया, परमेश्वर तेरा की होवे। साडे भाई सरबजीत का बेटा मेरा पानी फड़िया, दवा की थी, मैनू कहंदा पास्टर जी पानी पीण लगे भी दवा करी दी है। मैं क्या हाँ जी। देखो एडा छोटा जिहा बच्चा सीख रहा कि पानी पीण लगे भी दवा करी दी, तो वड्डा होके क्यों नहीं करेगा। हर हाल च लिखिया परमेश्वर का धन्नवाद करना है। मैं अजूब के बारे बोलिया। अच्छा, किन्नियां मौतां होईयां भला इक्के टाइम उहदे घर दे विच? उहदे आपणियां दियां 10 बच्चे, 7 लड़के, 3 धीआं। गुलाम दे विच ना लिखिया वा कि जदों भरा दावत करदे हुंदे सी ना, तो अपणियां भैणां नूं भी बुला लैंदे सी। इहदे तो ना मैनूं थोड़ी समझ आउंदी कि भैणां विआहियां वरियां, ठीक है ना। फिर ही उन्होंने जो भैणां है ही घरे च, फिर थोड़ा सदना। हुण जिहड़ा जी घर च ही आ, घर दे जी नूं थोड़ा कहीदा आला कार्ड विआह आई। घर दे ते सगों वंडदे आ दूजिਆਂ ਨੂੰ जाके। हुण जदों भैण कुवारी घर बैठी होवे, कुवारी भैण नूं भी कहीदा आ घर च ना पार्टी रखी ते तू जरूर आउणा। उदों तो सगों भैण नूं खुद पहुंचली पई हुंदी है, वाल भी विचारी दे खिलरे हुंदे है, चुन्नी भी नहीं सिर ते हुंदी, घर दा काम करदी फिरदी। पर वो भैण जदों विआही जांदी आ, फिर उहनूं चेचा सद्दा घल्लिया जांदा है। तो लिखिया कि अजूब के जिहड़े पुत्र सी जदों दावत करदे हुंदे सी, तो अपनियां 3 भैणां नूं भी सद लैंदे सी। इस करके मैं सोचदा कि जदों मौत होई तो 10 जणिਆਂ दी नहीं होई। हो सकदा उन्हां दे जीजे भी उत्थे सी, हो सकदा जीजिਆਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ भी होणगे, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ भी होणगे ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਅਜੂਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ परमेश्वर तू दिता सी, तू लै गया, इसलिए तेरा नाम की होवे मुबारक होवे। प्यारिओ, जिंदगी की सब तो वड्डी जिहड़ी बरकत है खुदा नूं मुबारक कहण दे विच है, खुदा नूं धन्नवाद कहण दे विच है। भैणां दा भरा लाजर जदों मर गया, उन्होंने एक बार भी परमेश्वर नूं फटकारिया नहीं, बस इहो कहा कि प्रभु जे तू इत्थे हुंदा ते साडा वीर ना मरदा। इसलिए हर वेले खुदा नूं मुबारक कहना है। जदों तुसीं हर वेले खुदा नूं मुबारक कहोगे तो लिखिया आप दियां बुराइयां नूं की कर देगा, माफ कर देगा, ते तुहानूं सारे रोगां तो भी की कर देगा, नरोया कर देगा। इन्हां दिनां दे विच नॉर्मल गल वा, नॉर्मल जी गल है, गर्मी वधदी है तो दिल की करन डै पैंदा, घटन डै पैंदा, ते बस हेलो पास्टर जी जैम सी दी आ दवा करो हाँ दिल घटन दिया। ये बड़ा पता वा भी चुंडी भी वढ़ते कोई तो पास्टर को दवा करानी है, ये नहीं पता कि खुद भी खुदा का धन्नवाद करना। हुण देखो जिहदे मूँह ते ना गाल चढ़ी हुंदी ना, ठीक है, उन्होंने जो करंट भी पऊगा ना तो उहदे मूँह चों की निकलनी छेती ना, गाल ही निकलनी। तो जिहदे मूँह ते रब दा नाम उहदे नाल कोई भी घटना वापरूगी तो कहूगा प्रभु तेरा धन्नवाद। हुण तुसीं दसो कि आपां सारे रोगां तो चंगा नहीं होना चाहुंदे, होना चाहुंदे हैं, पर उहदे लई जो परमेश्वर दा ला आ
ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੇ ਆ। ਸੁਣੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਰਨੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗਦੂਤ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੀਤ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਲਈ ਕਹੀਦਾ ਤੇ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਗੁੱਟ ਵੀ ਹਿੱਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਰਕਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਵੀ ਹਿੱਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮਿਸਤਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ ਇੱਟ ਫੜਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਲੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸਮਝ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਫੜਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਐ ਫੜੋ ਟਰੇ ਐ ਲੈ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵੇਖ ਵਿਖਾਲਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਆਵੇ ਟਰੇ ਫੜ ਕੇ ਐ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੁੜੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿੰਗਲੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਉਂਦੇ ਜੇ, ਕੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਜੇ? ਦਾਊਦ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਗੱਡਾ, ਸਾਈ ਗੱਡਾ ਬਣਾਇਆ। ਗੱਡਾ ਸਮਝਦੇ ਨਾ? ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਰੱਖਿਆ। ਨਵੀਂ ਜੋੜੀ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜੋਈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਮਹੱਲ ਵੱਲ। ਲਿਖਿਆ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਦ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਠੇਡਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਜਕ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਨੱਠ ਕੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਭੜਕਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤੀ ਉਹ ਜਾਜਕ ਦੀ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਹਿਦ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਣਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਗੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਦਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਇਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਜਕ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਜਾਜਕ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਟਣਾ ਚੜਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਸਟਰ ਕੋਈ ਤਿੱਖੀ ਜੀ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਆਪ ਥੋੜਾ ਡਾਂਗਾ ਖਾਣੀਆਂ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਡਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸੰਦੂਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਸੰਦੂਕ ਪਿਆ ਸੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਰਾਜੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਆਪਾਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਰਕਤ ਹੀ ਬੜੀ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆਉਣਾ। ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਅਹਿਦ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁਕਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਪਖੰਡ ਹੋਏ। ਆਪ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਆਹ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸੱਦ ਲਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜੀ ਬੈਂਡ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਫੌਜੀ ਬੈਂਡ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਗਨ ਬੈਂਡ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਗੋਂ ਬੈਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਕਦੀ ਉਹ ਡੰਡਾ ਜਾਂ ਤਾਹ ਨੂੰ ਸੁੱਟਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਠਾਹ ਨੂੰ ਸੁੱਟਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਛਤੜੀ ਜੀ ਖਿਲਾਰ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਜ਼ ਵਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀ ਕਰੋ? ਉਸਤਤ ਕਰੋ, ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਲਿਖਿਆ 10 ਕਦਮ ਤੁਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਰੈਸ਼ ਤਾਜ਼ੇ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਜ਼ ਵੱਜਦੇ ਸੀ, ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਨੱਚਦਾ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਏਦਾਂ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ
की होया फिर? खुदा ने देखो दाऊद राजे नूं इन्ना ब्लैस किया, ਉਹਦੇ हज़ारां दुश्मन होने के बावजूद भी उन्होंने कोई मार नहीं सकिया। हालेलुया। कोई बीमारी तुहानूं मार नहीं सकती। कई बार तुसीं वेखिआ ना, बड़े अच्छे लोग होंदे कई, जो बीमार होंदे उदों मरदे नहीं, जो चंगे हो जाते हैं ना उदों उन्हां दी डैथ हो जाती है। रीजन इक्को ही हुंदा है, क्योंकि बीमारी नहीं उन्हां नूं मार सकती। हालेलुया। वो ठीक होणगे, खुदा उन्हां नूं चंगिया करेगा, चंगे करके फिर अपने को लैके जाएगा। इसलिए आपने खुदा नूं खुश करना सीखना है। और उन्हें खुश करने का तरीका किया, हे मेरी जान यहोवा नूं की कर। हाँ, दूसरा सैमुअल उदा 22 अध्याय कढ़िए सारी, उदी 4 ऐत। दूसरा सैमुअल 22 अध्याय उदी 4 ऐत। मैं यहोवा नूं जेड़ा उस्तत दे योग है पुकारांगा। सुनो, लिखिया मैं यहोवा नूं जेड़ा केदे योग है, उस्तत दे जो। अज लोग भुल गए आ कि परमेश्वर उस्तत दे योग है। कहते गीत ही गाई जा रहे, गीत ही गाई जा रहे, पता नहीं कदों कलाम सुनाना, फिर साडी वारी आनी, आपां दुआ करावांगे, बीमार आ। सुनो, परमेश्वर आप नूं रोगां तो भी चंगियां करदा है जदों तुसीं खुदा दी उस्तत करदे जे। हाँ जी, फिर तो पहली लाइन पढ़ियो। मैं यहोवा नूं जेड़ा उस्तत दे योग है हाँ जी पुकारांगा। हाँ जी, सो मैं अपने वैरियां तो बच जावांगा। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। साडा वैरी कौन है? वो बोलते नहीं साडा वैरी कौन है? तो जे शैतान तो बचना तो यहोवा दी की करनी आ, उस्तत करनी आ। ये दाऊद बादशाह कह रहा, ये ऊपर हैडिंग लिखा, बचाओ ली दाऊद दा धन्नवाद। कहंदा जे मैं यहोवा परमेश्वर दी उस्तत करांगा ते मैं अपने वैरियां तो बच जावांगा। अज लोग वैरी तो, शैतान तो, बीमारी तो बचना किदां चाहुंदे? पास्टर हाथ रखे ठुश, पास्टर अपने घर चल गया, तुसीं हुण अपने घर चल गए, हुण तुहानूं कौन बचाऊ? अब मैं कई बार बोलदा ना बोलो, शैतान साडे पैरां दी जुत्ती थल्ले, ते कई डरदे बोलदे नहीं, पता क्यों? कहंदे इत्थे ते बंदगी च बैठे आ, पास्टर भी हैगा, चल जे कुछ होऊ ते पास्टर साहब नूं ते जे इदां बोलता घर जाके उन्हें नप लिया थल्ले, फिर की करांगे? इक्को ही तरीका है, हे मेरी जान यहोवा नूं की कह, मुबारक कह। देखो दाऊद राजा इत्थे कह रहा कि जदों मैं यहोवा नूं जिहड़ा उस्तत दे योग है पुकारांगा, वो योग है उस्तत दे, वो वडियाई दे योग है। साडे पिंड दा सरपंच जदों साडे घर आउंदा है, आपां क्यों कुर्सी छड्ड के खड़े हो जाने, उहनूं कुर्सी दिन्ने, क्योंकि वो सरपंच है, उस्तत दे वडियाई दे योग है, वो भी आदर लैण दे योग है। जदों साडा कोई रिश्तेदार वड्डा हुंदा है, आपां उहनां नूं इज्जत नाल सोफे ते कुर्सी ते बैड ते बिठालदे हां, क्योंकि ਉਹਦੇ योग है। परमेश्वर जिहड़ा सारी दुनिया दा मालिक है, उस्तत दे योग है। 5 आयत पढ़ना। मौत दियां लहरां ने मैनू वल लिया, बेधर्मी दे हड़ां ने मैनू डराया। हाँ, 2 चीज़ां लिखियां, मौत दियां लहरां ते बेधर्मी दे हड़। हड़ दा मतलब की हुंदा? जदों हड़ आउंदे आ, जो कुछ हुंदा सब कुछ हूंज के लै जांदा। कहंदे जी साडी प्रॉब्लम बहुत वड्डी है। इत्थे हत्थ रखना, जबूर नंबर 103 दे विच आइए। फिर कहंदे जी बहुत वड्डी आ साडी प्रॉब्लम, तुसीं नहीं समझ सकदे, पर तुहानूं एक चीज़ नहीं समझ आउंदी। 103 जबूर दे विच आ जाइए। फिर उहदी 11 आयत, जिन्ना उच्चा आकाश धरती उत्तों है, इन्नी वड्डी उहदी दया उहदे डरन वालियां उत्ते है। आमीन। किड्डी वड्डी आ दया? जिन्ना आसमान जमीन तो उच्चा है। मिल सकते हैं? दसो। अजकल रिचार्ज कराई दा ना 250 रुपए का, तो 28 दिन लिए कॉलिंग अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं। प्रभु की दया भी की आ, अनलिमिटेड। कहते जी साड़ी प्रॉब्लम बड़ी वड्डी आ। कहता मैं तो सिर तो लैके पैरों तक करजे ना डुबे पिया। किन्ने फुट का तू? 5 फुट का, 6 फुट का, 7 फुट का? इसका मतलब तेरी प्रॉब्लम किड्डी आ, उसकी हाइट कितनी आ? 7 फुट। पर प्रभु की दया की हाइट कितनी आ? जिन्ना आसमान जमीन तो उच्चा है।
ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਤੂੰ, ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਜੂ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਸ ਆਪ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। हे ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ, ਇਕਾਇਤ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪੜਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਈਏ ਦੂਸਰਾ ਸੈਮੂਅਲ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਸੈਮੂਅਲ ਤੇ 103 ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ 22 ਜੋ ਪੜ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, 26 ਆਇਤ ਪੜਿਓ। ਦਇਆਵਾਨ ਲਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਇਆਵਾਨ ਵਿਖਾਵੇਂਗਾ। ਹਾਂ, ਦਇਆਵਾਨ ਲਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਵਿਖਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ, ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਰੁਪਈਆ ਸੀ ਬਸ। ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਬੂਟ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ 500 ਰੁਪਈਆ ਕੱਢ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਬੂਟ ਨਵੇਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਆਈਡੀਆ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਵੀ 500 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਆ, 4500 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਤੋ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀਤਾ, ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟੇ ਲੰਘ ਗਏ ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯਾਰ ਜੇ 500 ਦੇਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਪੂਰਾ 5 ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਮੇਰੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਜੇ, ਦਸਵੰਧ ਮਤਲਬ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਬਰਕਤ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ, 100% ਨਹੀਂ, 1000% ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ? ਅਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬਰਕਤ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੋ ਲਾਸਟ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਦੋ ਬਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ। ਮੈਂ 500 ਰੁਪਇਆ ਕੱਢਿਆ, ਬਦੋ ਬਦੀ ਉਹਦੀ ਮੁੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਤਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ 5000 ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਹੀ, ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਰੁਪਇਆ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हे ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਹੋਰ ਬੋਲੋ, हे ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ। ਬੋਲੋ, हे ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ। ਲਿਖਿਆ ਦਇਆਵਾਨ ਲਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਵਿਖਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਅਗਲੀ, ਪੂਰੇ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਤੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ। ਪੂਰੇ ਲਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਖਾਵੇਂਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਪੂਰਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਪੂਰੇ ਲਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਖਾਵੇਂਗਾ। ਇਹ ਭਲਾ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਸ਼ੁੱਧ ਲਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਖਾਵੇਂਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਲਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਵਿਖਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਹਾਠੇ ਲਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਠਾ ਵਿਖਾਵੇਂਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਢੀਠ ਜੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਘੱਟ ਵਾ। ਹਾਠਾ ਮਤਲਬ ਢੀਠ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀਪਕ ਨੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਕਈ ਐਡੇ ਢੀਠ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਤਾੜੀ ਵਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾੜੀ ਤਾਂ ਵੀ ਐ ਹੁੰਦੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਤਾੜੀ ਵਜਾਓ, ਔਰ ਜ਼ੋਰ ਸੇ। ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਾ ਦੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ, ਮੁਬਾਰਕ ਕਹਿ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੁਬਾਰਕ ਆ ਉਹ ਮਰਦ, ਧੰਨ ਆ ਉਹ ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਦਣ ਸਿੱਖਣੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਹਿਣਾ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਫਲਾਣੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਪੁੱਛੀ ਦੀਆਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ? 4 ਸਾਲ, 5 ਸਾਲ, 7 ਸਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ 5 ਸਾਲ ਸਕੂਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਬੇਟਾ A ਫॉर ਐਪਲ,
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਹੁਣ ਐਪਲ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸ, ਤੇ 5th ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਐਪਲ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੇ ਆਉਂਦੇ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਹਦਾ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣ ਦਾ? ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ, ਸਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਐਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਜੈ, ਸਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਐਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਜੈ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੈਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਤੇ ਲੋਕੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਈ ਪਾਸਟਰ ਆਪਣੇ, ਸਨ ਆਫ ਫਲਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਨਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਵਾਂ, ਪਾਸਟਰ ਰਾਜੂ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸਟਰ ਬਣੇ, ਪਾਸਟਰ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਰੱਖ ਲਈ, ਹੈਂ ਪਾਸਟਰ ਰਾਜੂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਦੇ, ਪਾਸਟਰ ਰਾਜੂ ਸਨ ਆਫ ਪਾਸਟਰ ਪੀਟਰ ਜੌਨ। ਨਾਂ ਤੇ ਪੀਟਰ ਜੌਨ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਨਾ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ। ਨਹੀਂ, ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਸਾਰੀ ਉਸਤਤ, ਸਾਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਕੌਣ ਹੈ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਦਾ, ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਆ? ਤਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਸਰ 50% ਹੁੰਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 100% ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦਿੰਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਦਵਾ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਮੁਬਾਰਕ? ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਹਿ। ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਣੀ ਆਪਨੇ, ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਹੀ ਜਾਓ ਇਦਾਂ, ਘੰਟਾ ਸਾਰਾ ਕਹੀ ਜਾਓ ਇਦਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾ ਬਣਾ ਦੇਗਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਭੂਤ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਨਾ ਦੁਆ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਾ ਬੜੇ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰੋ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੇਵਕੂਫ ਥੋੜਾ ਵਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਮਸਕਾ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੇਵਕੂਫ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਛੁਰੀ ਲਾ ਕੇ ਵਲ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਦਇਆਵਾਨ ਲਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਏਗਾ? ਦਇਆਵਾਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਜੇ, ਆਪਨੇ ਦਇਆਵਾਨ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਆਪਨੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਦਇਆਵਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਪੂਰੇ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਖਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਯਾਰ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਜੈਸੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਟ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਆ? ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ। ਪੁਤਲੇ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਪੁਤਲੇ ਨੂੰ ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੇ ਕੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੁੱਧ ਲਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਖਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਦਣ ਵਾਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ 'ਚ ਕੀ ਬਣ ਜਾਓ? ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਛੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਅਗਰ ਆਪ ਮਰਦ ਜੇ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਨੇ ਅੱਛੇ ਮਸੀਹ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਭਰਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਦੇਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਜੇਠ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਡੈਡੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਚ ਆਉਂਦੇ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਆਪ ਭੈਣ ਜੇ, ਆਪਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਛੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬਣਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀਆ ਵਾਈਫ ਬਣਨਾ, ਵਧੀਆ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਬਣਨਾ, ਵਧੀਆ ਭਾਬੀ ਬਣਨਾ, ਵਧੀਆ ਚਾਚੀ ਤਾਈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹਾਠੇ ਲਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਠਾ ਵਿਖਾਏਗਾ। ਹਾਠਾ ਮਤਲਬ
ਢੀਠ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਜਦ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਨਾ ਕਰੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਮੋਥੀਅਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਲੂਸ ਨੇ, ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰ ਲੈਣਗੇ। ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕਈ ਨਾ ਸੋਚਦੇ ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲ ਜਾਏ। ਨੋ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਲੀਸੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਕਲੀਸੀਆਂ ਹਨ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਰੋੜਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਰਬਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪ ਹਰ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਆਪ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਆਪ ਦਾ ਪਾਸਟਰ ਕਿੱਥੇ, ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇ, ਆਪ ਨੂੰ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਪਵੇ, 50 ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਪਵੇ, 100 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਪਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? ਸਹੁਰੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਛਿੱਤਰ ਨਾ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਆਖਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਕੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ, ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਹੁਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਲਾਸ ਇੰਚਾਰਜ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇੱਕੋ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਰਚ ਜਾਈ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਢੀਠ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ? ਬੋਲੋ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ। ਉੱਥੇ ਆ ਜੀ 103 ਨੰਬਰ ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ। तेरह ऐत दे विच लिखिया, जिवें पिता अपने बच्चों का तरस खांदा है, तिवें यहोवा अपने डरन वालियां दा तरस खांदा है। जिहड़े यहोवा तो डरदे उन्हां ते तरस खांदा परमेश्वर, ते जिहड़े नहीं डरदे, देखो परमेश्वर ने निनवा शहर दे विच भी सुनेहा घल्लिया कि यह शहर नाश हो जाएगा। उस शहर के लोगों ने तौबा कर ली, खुदा दे कोलों माफ़ी मंग ली, तो परमेश्वर ने उस शहर के लोगों को की कर दिता? माफ़ कर दिता। खुदा ने सदूम ते अमूरा शहर के विच भी सुनाह घल्लिया, पर उस शहर के लोग खुदा दे अगे नीवे नहीं होए, बल्कि खुदा दे विरोधी बने, तो उस शहर अग ते गंधक दे नाल नाश कर दिता गया। इस सदूम ते अमूरा लिखिया, यानी कि दो शहर सी लागे लागे। जिदा साडे आ गवांढ दे विच वा वीला ते मीका है, सड़क के इधरले पासे मीका वा ते सड़क के परले पासे की आ वीला वा। तो इदा हो सकता है शहर लागो लाग सी, सदूम अमूरा। लोग डरे नहीं खुदा दे कोलों, खुदा दे विरोधी बने और की हो गए? बोलो, नाश हो गए। 17 ऐत, पर यहोवा दी दया आद तो अंत तीक अपने डरन वालियां दे उत्ते है, अते उहदा धर्म पुत्रां पोतरियां तीक, अर्थात उन्हां लई जिहड़े उहदे नेम नूं मनदे ते उहदे फरमानां नूं चेते रखदे ते पूरे करदे हन। इदां ना डिटेल दे नाल पढ़ के तुहानूं समझीदा। यहोवा दी दया किन्ना उत्ते आ? जेड़े परमेश्वर तो डरदे ने, ते जेड़े वेरे आ कोई नहीं, यसु मसीह अपना ही है।
ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਤੀਕ ਹੋਏਗੀ ਦਇਆ। ਅਰਥਾਤ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਫਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੱਲਾ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਆਪ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਸੁਣੋ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਭਨਾ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿੰਨਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆ? ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਮਾਨਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਆਪੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਹੇ ਉਹਦੇ ਦੂਤੋ, ਹੁਣ ਸਵਰਗ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖੋ, ਮੁਬਾਰਕ ਆਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਆਖੋ, ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖੋ। ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀਓ ਸੈਨਾਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾ ਨੇ, ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖੋ, ਮੁਬਾਰਕ ਆਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਜੋ, ਉਹਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖੋ। ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਹਿ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੈਪਟਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਹਿਣਾ ਆ। ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਬਰਕਤ ਮਿਲੀ ਆ। ਮੁਬਾਰਕ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅਯੂਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫੋੜੇ ਸੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਸਿਰ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰ ਦੀ ਤਲੀ ਤੱਕ। ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਠੀਕਰਾ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਖੁਰਕਣ ਦਿਆਂ ਵਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਨਾ, ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਗਰੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ, ਕਿਤੇ ਅਣਜਾਣ ਸੀ ਲੜਕਾ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਐਕਸੀਲੇਟਰ ਘੁਮਾਤਾ। ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਵੱਜਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਲਟ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਇੱਥੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਗੋਡਾ ਟੁੱਟਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕੀ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸੋਚੋ, ਇੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਸੋਚੋ ਕਿਹੜੀ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੋਏਗਾ ਅਯੂਬ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਕੰਗਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਏ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਰੋਣਾ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਿਕੇ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਵੇਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਵਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਜ਼ਬੂਰ ਨੰਬਰ 92, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੇ ਅਤ ਮਹਾਨ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਆਤਮਿਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਬੂਰ ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਬਹਿ ਕੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। 10-10 15-15 ਚੈਪਟਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨਾ ਆਤਮਿਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬੰਬ ਵਰਗੂ ਨਾ ਬੋਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਹਿਣਾ। ਗੀਤ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗਾਏ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧੋ ਦੋ ਯਿਸੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਾਗ। 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਜੇ ਵੀ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਧੋ ਦੋ ਯਿਸੂ ਜੀ ਸਾਡੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਹੁਣ ਗੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇ ਰੱਬ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਕੀ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ?
ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਇੱਧਰ, ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਧਰ ਬੈਠੀਆਂ, ਮਾਈਕ ਫੜ ਕੇ ਗੀਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਧੀ ਦੇ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਦੇ, ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ। ਅਜੇ ਰੌਣਕ ਥੋੜੀ ਆ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਕਈ ਮੋਟੇ ਤਾਜੇ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਗੜ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣਗੇ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਾਸ ਮੇਰਾ ਸੁੱਕਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮਸੀਹ ਵੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸੁੱਕਣ ਦਿਆ ਵਾ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵਾ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਲੱਗਾ ਫੜ ਕੇ ਗਾਤਾ, ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਉਹ ਢੁਕਦਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਗੁਜ਼ਰੇ ਦਿਨੀ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਧਾਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟੂਡੀਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਰਾਜੂ ਰੰਗੀਲਾ ਲੇਲਾ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀਬੋਰਡ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੀਤ ਉਹਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ, ਆਪ ਵੀ ਗਾਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਿਆ। ਗੁਜ਼ਰੇ ਦਿਨੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪਾਸਟਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਂ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਫੂਕਿਆ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਲੋਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਦਲਦਾ? ਮੇਰੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੋਮਸ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਨਵਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਤੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਆਤਮਿਕਤਾ ਵਧੀ ਆ ਘਟੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਆਪਾਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ, ਬਸ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਚੰਡਿਆ ਆਇਆ ਵਾ ਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ, ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਚੰਡ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਟਿਕੂਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਲਾਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੇ ਅਤ ਮਹਾਨ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ ਕੀ ਆ? ਤੇ ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਗਾਉਣੇ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ, ਐਸੇ ਗੀਤ ਬੋਲਣੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਦੂਤ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ 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 ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਧਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਹਿਮਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਗੀਤ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਗੀਤ ਉਹ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹ ਗੀਤ 'ਚ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੀਤ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਨਾਲੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਦਾ। ਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਵੇਰ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਨਾ ਕਈ ਹੋਰ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਪੂਰੀ ਐਤ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਡੈ ਪਈਏ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਵਫਾਦਾਰ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋਏ। ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਾਤ ਵਾ, ਆਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਨੇਰਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਤਿਆਗਾਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ? ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਤੂੰ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ? ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ? 12 ਆਇਤ, ਧਰਮੀ ਖਜੂਰ ਦੇ ਬਿਰਸ਼ ਵਾਂਗੂ ਫਲਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਲਬਾਨੋਨ ਦੇ ਦਿਆਰ ਵਾਂਗੂ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਧਰਮੀ ਕਿੱਦਾਂ ਫਲਿਆ ਰਹੇਗਾ? ਖਜੂਰ ਦੇ ਬਿਰਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਖਜੂਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ।
ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਹਿਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਲ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਫਲ, ਸਾਰਾ ਨੇ ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਫਲ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ? ਅਲਿਜ਼ਬਤ ਨੇ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਨੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਲ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਭਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਡਰ ਹੈ। ਕਈ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਰੱਬਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬੋੜੇਂਗਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ। ਵਿਚਾਰੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾ ਮਿਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਡਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕਾਰੀਗਰ ਉਹਨੂੰ ਡਾਉਂਦੇ ਜੇ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਲਈ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭਣ ਤੁਰ ਪਏ ਹੈ, ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਐ ਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਘੁੱਗੂ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ ਕਾਕਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਜੋ ਕਰਾਓਗੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਕਿੰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਮਝਣਾ ਸਮਝ ਲਓ। ਕਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਉਹ ਰੋ ਉੱਠਿਆ, ਪਿੱਟ ਉੱਠਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੱਸਦਾ ਮੈਂ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਚਣਾ। ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਇੱਕ ਦੂਤ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਚੁੰਮਟਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਗਵੇਦੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਭਖਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਲਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਬਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਮਾਫ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਏਗਾ? ਤਾਂ ਯਸ਼ਾਇਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ, ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ। ਆਖਰੀ ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅਫਸੀਆਂ ਦਾ ਖੱਤ ਉਹਦਾ 5 ਅਧਿਆਏ 18 ਐਚ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਮਸਤ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਚਪੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰਪੂਰ ਹੋਈਦਾ? ਜ਼ਬੂਰ, ਭਜਨ, ਆਤਮਿਕ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਤੇ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਗਾਉਂਦੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਕਿੱਦਾਂ ਗਾਉਣਾ ਵਜਾਉਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ? ਮਨ ਲਾ ਕੇ, ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਵਜਾਉਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਬੂਰ ਗਾਉਣੇ ਆ। ਕੀ ਗਾਉਣੇ ਆ? ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਕੀ ਗਾਉਣੇ ਆ? ਜ਼ਬੂਰ ਗਾਉਣੇ ਆ, ਭਜਨ ਗਾਉਣੇ ਆ, ਆਤਮਿਕ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ ਆ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ।